से जाफरी साहब। अब अभी मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिए और इसमें कई चीज़ों के ऊपर जो बात किए हैं, और ये हम वो जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं टीआरएस गवर्नमेंट को, और वो जो बिलखुसूस जो चीफ मिनिस्टर जो के चंद्रशेखर राव साहब को, कि जो स्टेट पावर डेफिसिट था, आपको फॉर्मेशन के टाइम पे 6 साल पहले जो पावर डेफिसिट था, उसको उन्होंने जो है अच्छा कम अरसे में उसको पावर सरप्लस बनाए हैं। और जो जितना जो पावर कंजम्पशन जो जनरेशन कैपेसिटी जो था स्टेट का, वो आपको 6 साल में डबल हो रहा है। तो 7,000 जो 700 जो मेगावाट के करीब था, वो जाके 15,800 जो मेगावाट के करीब हो गया है। और जो है 3-4 साल के अंदर ये जो 27,000 मेगावाट जो है अब स्टेट का जनरेशन कैपेसिटी होगा, और स्टेट वो जो पावर सरप्लस हो जाएगा। तो जो है जिन हालात में तेलंगाना स्टेट बना, उस टाइम पर पावर कट्स थे, आपको डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए, आपको फार्म सेक्टर के लिए, आपको इंडस्ट्रीज के लिए, तो जितने भी जो पावर कंज्यूमर्स थे उनके लिए आपको घंटों जो है पावर जो कट्स रहते थे। और उसके वजह से आपको जो एक स्टेट के अंदर एक माहौल ऐसा था कि ये जो है कब तक चलेगा, कैसा चलेगा बोलकर जो लोगों को एक वो तशवीश थी। उस वो जो तशवीश को जो केसीआर साहब ने जो इमीडिएट इकदाम जो लेते हुए आपको जनरेशन कैपेसिटी को जो बढ़ाए, और उसके साथ साथ वो जो है आपको डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी को भी बढ़ाए। तो ये जो है आपको ट्रांसफार्मर्स भी, नए ट्रांसफार्मर्स जो लाखों ट्रांसफार्मर्स को रिप्लेस करे, आपको नए ट्रांसफार्मर्स जो है लगवाए, और उसी तरीके से ट्रांसमिशन लाइंस भी जो स्ट्रेंथन करे। तो ये जो है इन इकदाम की वजह से आज स्टेट जो पावर शॉर्टेज जो नाम की चीज नहीं है स्टेट में, और 24/7 आपको पावर जो है मिल रहा है, हर कंज्यूमर्स को मिल रहा है। और जो एक चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मिनिस्टर साहब, बेहतर होता कि आप अगर फाइनेंसेस के बारे में भी बात करते कि पावर टैरिफ भी आपको जो है कई सालों से आपको तेलंगाना बनने के बाद आपको डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए पावर टैरिफ भी हाइक नहीं की गई। कि पावर टैरिफ पहले ये होता था कि वो जब भी आपको रेगुलेटरी कमीशन के पास से जो प्रपोजल्स जो जाते थे, आपको डिस्कॉम्स और ट्रांसको, जेनको, एआरआर जब भी सबमिट करते थे, तो लोगों को डर ये होता था कि जो हमारे को पावर टैरिफ हाइक होने वाली है। तो ये एक चीज है कि जो वाईएसआर साहब के टाइम पे भी आपको अनडिवाइडेड एपी के अंदर भी उन्होंने पावर टैरिफ नहीं बढ़ाए थे, और उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आपको केसीआर साहब भी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को स्पेयर कर रहे हैं। दूसरों के लिए मैं समझता हूं कि कुछ मार्जिनल इंक्रीजेस हुए हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज है। और वो जो दूसरी चीज है सर, कि जो डिस्कॉम्स है, आपको ट्रांसको है, जेनको है, वो जो है आपको जो स्टेट गवर्नमेंट जो सब्सिडी फार्म सेक्टर को जो दे रही है, उसके वजह से उनके फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे हैं। कि अगर स्टेट गवर्नमेंट जो सब्सिडी अमाउंट आपको सब्सिडी अमाउंट भी हजारों करोड़ में चलेगा। कि मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि 6,700 करोड़ या कुछ ऐसा सब्सिडी अब के साल जो दे रहे हैं। तो फार्म सेक्टर के लिए सब्सिडी जो दे रहे हैं, और उसके साथ साथ वो जो क्रॉस सब्सिडी भी आपको डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को दूसरे कंज्यूमर्स, तो जो ये इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स दूसरे एसटी कंज्यूमर्स की तरफ से आपको क्रॉस सब्सिडी भी जो मिल रही है। और उसके साथ साथ वो जो जैसा आपने बताया कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए भी अगर SC ST है तो उनको और कंसेशंस दिए गए हैं, उनको फ्री पावर भी जो है आपको फराहम कर रहे हैं। ये सब चीजें अच्छे हैं। और जो इसके साथ साथ ये साहब कि आप वो जो है कुछ इश्यूज के बारे में बात किए, और बिलखुसूस जो जिस तरीके से जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो बिल जो ला रही है, जो है देख तो न्यू जो बिल ला रही है, और उसके जो क्या असरात होंगे स्टेट के ऊपर, तो स्टेट के ऊपर उसके असरात खराब होंगे, बहुत ही संगीन होंगे। और जो एक चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ साहब, कि आप जैसा बताएं कि जब वो जो है ये आंध्र प्रदेश का डिवीजन हुआ, जब बाइफरकेशन हुआ, तो बाइफरकेशन के टाइम पे भी स्टेट से नाइंसाफी करके
2700 मेगावाट स्टेट को कम अलॉट किया गया था। और उसके वजह से ये हुआ था साहब कि जब वो जो सदरन जो लोड डिस्पैच सेंटर था जो बेंगलुरु में, वो क्या कर रहा था, दोनों स्टेट के अंदर कितना पावर डिस्ट्रीब्यूट करना बांट रहा था। उसके वजह से जो है वो आंध्रा को ज्यादा पावर दे रहे थे और तेलंगाना को कम दे रहे थे। तो वहां बेंगलुरु में बैठ के वो डिसाइड कर रहे थे कि जो तेलंगाना के कौन से पावर स्टेशन से कितना पावर किसको मिले। तो जो उसके वजह से स्टेट के अंदर पावर कट्स जो जो संगीन हालात जो बने थे, वो जो एसएलडीसी जो जिस तरीके से पावर दोनों स्टेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था कि उन्होंने करते हैं कि आपको 24 आवर्स में जो डिमांड और सप्लाई को वो रेगुलेट करते हैं वो बैठ के। तो वो जो है आप एसएलडीसी की वजह से जब वो जो है आपको पावर कट्स और ज्यादा जो हो गए थे तेलंगाना में। तो जो आप ये जैसा बताए कि जो है जो न्यू एक्ट है, ये न्यू एक्ट जो है कई किस्म से आपको असरअंदाज होगा। जैसा किसानों को फ्री पावर मिल रहा है, वो फ्री पावर जो नहीं मिलेगा। और वो जो जैसा किसानों को अपने पंप सेट्स को मीटर्स लगाना पड़ेगा, जब वो मीटर लगाएंगे तो जो उनको जो है पेमेंट करना पड़ेगा, जितना वो कंज्यूम करे उनको करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर ये है कि तेलंगाना बनने के बाद आपको जो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के का वेलफेयर हुआ है, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स रखे गए हैं। उसके साथ साथ किसानों के लिए भी आपको एक फ्री पावर जो मिला, फिर 24/7 उनको सप्लाई इंश्योर किया गया। और उसके साथ साथ जो उनको जो है उनको कैश सब्सिडी भी आपको वो रायतु बंधु के तहत उनको कैश भी जो है देखे तो 8,000 रुपए फी एकड़ दिया जा रहा था, उसको बढ़ा के 10,000 जो फी एकड़ जो दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ ये है कि उनके जितने भी कमोडिटीज, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है कि वो चाहे पैडी का हो या कोई दूसरे कमोडिटीज का हो, उसको गवर्नमेंट जो पूरा प्रोक्यूरमेंट कर रही है। तो ये किसानों के लिए जो लोन्स भी जो उनको मिल रहे हैं और उनको जो उसी तरीके से जो जितने सहूलतें मिलना है वो किसानों को मिल रहे हैं। अगर उनको ये जो है फ्री पावर की, अगर ये उनको जो फ्री पावर मिल रहा है उसको अगर सेंट्रल एक्ट के तहत छीना जाता है तो वो उनके ऊपर जो बहुत बड़ा बोझ जो होगा साहब किसानों के लिए। तो और उसके साथ साथ ये है कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को भी आपको उनको भी ये रहेगा कि क्रॉस सब्सिडी खत्म हो जाएगी। तो क्रॉस सब्सिडी जब खत्म हो जाएगी तो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को भी जो हायर टैरिफ जो पे करना पड़ेगा। तो आज के दौर में जब ये पता नहीं है कि कोरोना कितने वो कितने महीने चलेगा, कितने साल चलेगा, कैसे हालात बनेंगे, तो जब जो लोगों के इनकम्स जो रिड्यूस हो गए हैं, कम हो गए हैं, ऐसे हालात में आपको टैरिफ अगर बढ़ेगा तो कैसा पे करेंगे सर। तो जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को भी अफेक्ट करेगा, उसी तरीके से इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को भी अफेक्ट करेगा सर। और जो है आप ये जैसा बता रहे हैं कि जो है ये जो है आपको 50 पैसे से 2 रुपए तक आपको पर यूनिट जो हर एक को जो ज्यादा जो पे करना पड़ेगा। और इसी तरीके से आप जो बताए हैं कि रेगुलेशन जो है ओपन एक्सेस का, आज ये है कि अगर इंडस्ट्रीज अगर चाहें तो ओपन एक्सेस के अंदर उन्हों आपको डिस्काउंट से नहीं खरीद के उन्हों डायरेक्ट जो खरीद दे सकते हैं जहां से उनको कम पैसों में मिलता है। अगर ओपन एक्सेस को जो छूट दे दी गई, उसको जो बिल्कुल जो छूट दे दी गई, तो ये रहेगा कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स जो है आपको जो है वो ये पसंद करेंगे कि ओपन एक्सेस में खरीद लेंगे जहां से उनको सस्ता जो मिलेगा। तो उससे जो डिस्काउंट्स के ऊपर एक जो वो जो ठीक असर नहीं पड़ेगा सर। और वो डिस्काउंट्स फिर से लॉसेस में आ जाएंगे। तो जो ये चीज़ है, तो जो वो चीज़ को भी हम अपोज करते हैं सर। और उसके साथ साथ जो ईआरसी है, वो जो ईआरसी जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट एक्ट के तहत ईआरसी जो बनाई जाती है और उसके चेयरमैन और उसके मेंबर्स और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस जो रेगुलेट करने का स्टेट को पावर्स है। अगर वो पावर्स भी छीन लेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। अब ये रिसेंटली ये हुआ सर कि आपको जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर जो मेंबर्स रहते हैं उनके मेंबर्स का जो कितना टेन्यूर रहेगा और उनको क्या जो है उनके पे और अलाउंसेस क्या रहेंगे, उसके लिए सेंट्रल बिल लाकर
वो पूरे स्टेट इलेक्शन वो जो स्टेट के अंदर जो राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर जो कमिश्नर्स और जो चीफ कमिश्नर को अपॉइंट किया गया उनके सर्विसेज वहां से वो सेंटर जो रेगुलेट करने की कोशिश करे। उसी तरीके से जो ईआरसी के भी पूरे जो पावर्स छीन लिए जाएंगे। तो ये जो है ये सर के कंकरेंट लिस्ट में ये सब्जेक्ट आता है तो उसमें यह है कि स्टेट्स की राय के बगैर कौन सा भी कानून लाना अच्छी बात नहीं है। और जो दूसरा यह है कि इस मसले के ऊपर वो चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर भी लिखा है और ये कहे हैं कि आप ये बिल को जो मत लाइए। तो हम ये जो सेंट्रल जो नया बिल जो लाना चाहते हैं उसको हम अपोज करते हैं सर। और उसके बारे में जो एमपी साहब हैदराबाद एमपी साहब और हमारे जो पार्टी के सदर वो जो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब उन्होंने भी एक आर्टिकल भी लिखे और उन्होंने भी जो है ये इश्यू को जो है पार्लियामेंट में रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज जो है हम आप अगर रिजोल्यूशन लाए तो रिजोल्यूशन की हम पूरी तायद करेंगे, जो रिजोल्यूशन जो न्यू सेंट्रल बिल को अपोज करने का रहेगा। शुक्रिया। श्री गंगाधर गौड़ गाరు। అధ్యక్ష, విద్యుత్తు దాని మీద మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు చైర్మన్ గారికి అదేవిధంగా మన గౌరవ మంత్రివర్యులు జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా అధ్యక్ష నేను కూడా గతంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలిలో సభ్యుడిగా ఉన్న అధ్యక్ష. తెలంగాణ రాకముందు ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఏమన్నారంటే, మీకు తెలంగాణ వస్తే ఒక గంట కూడా కరెంట్ రాదు, చిమ్మ చీకట్లు వస్తాయని చెప్పి ఆ రోజు పిల్లి శాపాలు పెట్టారు అధ్యక్ష. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ సాధించినటువంటి వ్యక్తిగా మరి అటు ఆనాడు పరిపాలించినటువంటి వాళ్ళ మాటలన్నీ కూడా పటాపంచలు చేస్తూ 6 నెలల్లోనే బాధ్యతలు చేపట్టినటువంటి 6 నెలల కాలంలోనే మరి దాదాపుగా విద్యుత్తును మరి సంక్షోభం నుంచి గట్టెక్కించి సుమారు 11,000 మెగావాట్ల పైగా డిమాండ్ను కూడా వస్తే కూడా దాన్ని ఎదుర్కొని ఇటు రైతాంగానికి అదేవిధంగా పరిశ్రమలకు కానీ అదేవిధంగా గృహాలకు కానీ అందించిన ఘనత మరి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి దక్కుతుంది. అదేవిధంగా మన ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారికి దక్కుతుందనే విషయాన్ని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉంది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, ఈరోజు రాజకీయ పార్టీలు అనేక ప్రతిపక్ష పార్టీలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి. మరి ఆ రోజు చూస్తే ఎప్పుడు చూసినా శాసనసభలో శాసన మండలిలో మరి ఎండిపోయిన పంటలను తీసుకొచ్చి ప్రదర్శించేవారు అధ్యక్ష. అదేవిధంగా కందీలు కూడా పట్టుకొచ్చి ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఆ రోజు మరి ఎన్నో ఉద్యమాలు చేసి ధర్నాలు కార్యక్రమాల ద్వారా సబ్స్టేషన్ల ముందు ధర్నాలు, అదేవిధంగా ట్రాన్స్ఫారాలు అయితే మరి ప్రతిరోజు 1000 ట్రాన్స్ఫారాలు కాలిపోతే కూడా మరి ఆ పట్టించుకున్న దాఖలాలు లేనటువంటి సందర్భం ఆ పరిపాలనలో 45 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలన, అదేవిధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ పరిపాలన 16 సంవత్సరాలు, సుమారు 60 సంవత్సరాల పరిపాలనలో జరిగినటువంటి కార్యక్రమాల్లో మరి దాన్ని గట్టెక్కటానికి మన ప్రభుత్వం ఎంత తీవ్రంగా మరి ప్రయత్నాలు చేసిందో మన అందరూ తెలిసిన విషయం అధ్యక్ష. ఆ రోజు ఒక సామెత కూడా ఉండేది అధ్యక్ష. మరి వ్యక్తిగా ఉన్నటువంటి రైతులు ఆ రోజు 3 గంటల 4 గంటల 5 గంటల కరెంట్ వస్తే రైతేమో పావుడ పట్టుకొని కాలువల దగ్గర ఉంటే భార్య మోటార్ దగ్గర స్టార్టర్ దగ్గర ఉండేది అధ్యక్ష. కానీ ఆ రోజుకు ఈ రోజుకు చూస్తే మరి ఆనాటి ఉమ్మడి పాలకుల యొక్క పరిపాలన నుంచి బంధాల నుంచి మనం విముక్తి అయిపోయి తెలంగాణలో 24/7 గంటలు మరి ఈరోజు జాఫ్రీ గారు ఎంఐఎం శాసనమండలి సభ్యుడు ఏదైతే మాట్లాడారో వాస్తవం అధ్యక్ష. 24/7 మరి 24 గంటలు కూడా కరెంట్ ఇచ్చి ఈరోజు రైతులను ఆదుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం మన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. అప్పుడు ఎప్పుడు కరెంట్ వస్తుందో వింత. కానీ 2018లో జనవరి 1 నాడు మన ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత 24 గంటల కరెంటు రైతులకు ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తే మరి చాలా సంతోషంగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కూడా మరి రైతులు సార్ మాకు భూగర్భ జలాలు లేవు, మాకు 24 గంటలు వద్దు,
మాకు 12 గంటలు చాలన్నటువంటి పరిస్థితి అభిప్రాయాలు కూడా అక్కడక్కడ వెలిపించినది కూడా మీరు చూశారు, మా సభ్యులందరూ కూడా చూసినటువంటిది కూడా మనం చూశామని చెప్పి కూడా సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్న అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఇంతకుముందు మంత్రి గారు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చినటువంటి సందర్భంలోనే మరి మనకి ఇచ్చినటువంటి మిగిల్చినటువంటి విద్యుత్ ఎంత అంటే ఆనాటి ఉన్నటువంటి మంత్రులు కానీ రాష్ట్రంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరి ఏమాత్రం కూడా ఇక్కడ విద్యుత్ ఉత్పాదన చేయాలనే మరి తపన వాళ్ళకు లేకుండా అధ్యక్ష. కేవలం మనకు మిగిల్చింది ఎంత అంటే 7,778 మెగావాట్స్ మాత్రమే మనకు మన ఉన్నటువంటి విద్యుత్ ఉత్పాదన, మన రాష్ట్ర ఉత్పాదన కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి ఉత్పాదన కానీ మొత్తం చూస్తే 7,778 మెగావాట్ల అధ్యక్ష. మరి ఆనాడు చూసాం అధ్యక్ష, హైదరాబాద్ సిటీలో ఎన్నో పరిశ్రమలు చుట్టుపక్కల మరి ఇటు జీడిమెట్ల కానీ లేకపోతే ఇటు పటాన్చేరు కానీ లేకపోతే హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఎన్నో పరిశ్రమలు రాష్ట్రంలో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ చూస్తే మరి వారంలో 2 రోజులు పవర్ హాలిడే ఇచ్చారు అధ్యక్ష. 2 రోజులు పవర్ హాలిడే ఇచ్చి రోజుకు 24 గంటలు నడిచేటటువంటి ఇండస్ట్రీస్ కూడా కేవలం 6 గంటలు 7 గంటలు 10 గంటలు నడిచేటటువంటి పరిస్థితి ఆ రోజు అధ్యక్ష. మరి పట్టణ 4 గంటల విద్యుత్ కోత హైదరాబాద్లో విధించినటువంటి సందర్భం కూడా మనం చూసాం అధ్యక్ష. పట్టణాల్లో అయితే 6 గంటలు, అదేవిధంగా గ్రామాల్లో అయితే 12 గంటల విద్యుత్ కోత కూడా విధించి ఏమాత్రం కూడా మరి పట్టించుకున్నటువంటి దాఖలాలు ఆనాటి లేవు అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఈరోజు మరి ముఖ్యంగా మనం చూస్తే ఆ రోజు పారిశ్రామికవేత్తలు కూడా ధర్నాలు చేపట్టిన సంఘటనలు కూడా మనం చూసాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా హైదరాబాద్కు పరిశ్రమలు తరలి రావాలంటేనే మాకు ఏమాత్రం కూడా కరెంటు సౌకర్యం లేదు కాబట్టి మేము హైదరాబాద్లో కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ తెలంగాణ ప్రాంతంలో కానీ మేము పరిశ్రమలు పెట్టలేమని చెప్పి భయపడినటువంటి ఆ రోజుల నుంచి మరి దాదాపుగా సుమారు 2,700 మెగావాట్ల కరెంటు ఇమీడియట్గా దాన్ని మన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రణాళికలు వేసి 2,700 మెగావాట్ల కరెంటును అదనంగా మరి ఉండే విధంగా ఆలోచించి మరి ప్రణాళికలు వేసుకొని సంక్షోభం నుంచి ఎట్లా గట్టెక్కాలని చెప్పి కార్యక్రమాలు తీసుకున్న తర్వాతనే మనకు ఉన్నటువంటి విద్యుత్ సంస్థాగత సామర్థ్యాన్ని కానీ అదేవిధంగా సరఫరాలో పంపిణీలో కూడా మెరుగైన కార్యక్రమాల ద్వారా తీసుకున్నటువంటి సందర్భంలో మరి నష్టాలను కూడా బాగా తగ్గించుకోవడం వల్ల కూడా మనము మొదటి నుంచి 6 నెలల కార్యక్రమం తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత 6 నెలల నుండే మనం అధిగమించడం కార్యక్రమం ద్వారా మనం ముందుకు పోయినటువంటి సందర్భం అని అధ్యక్ష నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఈరోజు ఇంతకుముందే మంత్రి గారు చెప్పినట్లు భూపాలపల్లి కానీ జూరాల కానీ పులిచింతల కానీ జైపూర్లో కానీ విద్యుత్ కేంద్రాలు నత్తనడక నడుస్తూ ఉంటే ముఖ్యమంత్రి గారు అధికారులతో కానీ మరి సంబంధిత మంత్రి వారు ప్రత్యేకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకొని మరి పరుగులు పెట్టించినటువంటి సందర్భంలో మనం ఈరోజు ఆ కరెంటు ఉత్పత్తిని కూడా తొందరగా మనము అందుకోవడానికి కూడా అవకాశం మనకు కలిగిందనే విషయాన్ని సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఛత్తీస్గఢ్తోని ఒప్పందం చేసుకుంటే ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఎన్ని విమర్శలు చేశారు అధ్యక్ష. ఇది అదనంగా చెల్లించి మీరు ఒప్పందం చేసుకుంటా ఉన్నారు, మరి వేరే రాష్ట్రాల్లో తక్కువ ధరకే కరెంట్ ఇస్తా ఉంటే మీరు ఎక్కువ ధరకు ఒప్పందం చేసుకున్నటువంటి విమర్శలు కూడా చేశారు అధ్యక్ష. ఇవన్నీ మనము ఒప్పందాలు చేసుకొని మనకు ఉన్నటువంటి విద్యుత్తును అక్కడి నుంచి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా తీసుకొచ్చి మనము దాదాపు అధ్యక్ష మా డిస్పేలి దగ్గర మా సొంత ఊరు రాంపూర్ పక్కకే మిట్టపల్లిలో కూడా 750 కేవీ లైన్ మరి ఏదైతే ఇప్పుడు మనకు అక్కడి నుంచి వచ్చిందో మరి ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి ఆ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిందో ఆ లైన్ కూడా నిర్మాణం చేయించినటువంటి సందర్భం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాతనే సాధ్యమైనటువంటి సందర్భం అని చెప్పి సందర్భం తెలియజేస్తాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఇన్ని కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం వల్లనే 6 నెలల్లో మనకు ఇది సాధ్యమైనటువంటి సందర్భం అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఆ రోజు 7,778 మెగావాట్ల కరెంటు మనకు ఉంటే తెలంగాణ రావడానికి ముందు ఇప్పటికే మనము దీన్ని 15,888 మెగావాట్లకు చేరుకునే విధంగా ఇప్పటికే మనం ప్రయత్నాలు చేసుకున్నాం. దాన్ని సుమారు 28,000 మెగావాట్ల కరెంటు ఉత్పత్తిగా లక్ష్యంగా చేయడానికి పెట్టుకొని ఇప్పుడు విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలను కూడా ప్రారంభించడం ద్వారా మనం దాదాపుగా ఈరోజు 15,888 మెగావాట్లకు వచ్చినామని చెప్పి కూడా సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఇదే కాదు అధ్యక్ష, సుమారు
ఈ విద్యుత్ రంగంలో ఉన్నటువంటి సంస్థల్లో 22,550 మంది అవుట్సోర్సింగ్లో కాంట్రాక్ట్ బేసిస్లో ఉంటే వాళ్ళందరూ కూడా మరి హైకోర్టులో ఉన్నటువంటి కొన్ని కేసుల వల్ల అవి పరిష్కారం కానటువంటి సందర్భంలో వాళ్లకు ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వం ద్వారా జీతాలు చెల్లించి వాళ్ళను పనులు నిమగ్నం చేసినటువంటి సందర్భం మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఈరోజు 13,357 ఉద్యోగాలు కూడా మరి మనం భర్తీ చేసుకునే కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించి దాంట్లో చాలా వరకు భర్తీ చేసుకున్నటువంటి సందర్భం కూడా మనం చూసాం అధ్యక్ష. ఈరోజు చూస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష, మరి దాదాపుగా సెంట్రల్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఫైనాన్స్ సంస్థలు విద్యుత్కు ఏవైతే రుణాలు ఇస్తాయో మన పనితీరుకు మెచ్చి ఇంత తొందరగా 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల్లోనే మరి విద్యుత్ రంగంలో మనం తీసుకొచ్చినటువంటి నష్టాలు పూరించుకొని మరి అదేవిధంగా అన్ని విధాల మనము ఏదైతే కార్యక్రమాలు తీసుకుంటా ఉన్నామో దాని పనితీరుకు నేను మెచ్చి మరి ఆర్సీపీ లాంటి సంస్థలు గతంలో 12% ఉన్నటువంటి వడ్డీని మరి వారే మన ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరకు వచ్చి ప్రభుత్వం దగ్గరకు వచ్చి మేము 9.95%కే మీకు వడ్డీకి ఇస్తామని చెప్పి వారి ముందుకు రావడమే మన పనితీరుకు, మన సంస్థ యొక్క పనితీరుకు, మరి మన ప్రభుత్వం యొక్క పనితీరుకు ఇది నిదర్శనం కాదా అని చెప్పి నేను ప్రతిపక్ష పార్టీలను అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఈరోజు చూస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక పథకం ప్రవేశపెట్టి ఉదయ పథకం అని, ఆ పథకంలో కూడా కేంద్రం చేరాలంటే కూడా మనం చేరి దాదాపు 9,000 కోట్ల రూపాయలు మనకు అదనంగా భారం పడ్డా డిస్కంల మీద భారం వేయకుండా ఈరోజు ప్రభుత్వం భరిస్తూ ఉంది అధ్యక్ష. ఏ రాష్ట్రంలోనైనా భరిస్తూ ఉంది అధ్యక్ష. బీజేపీ పాలిత ప్రాంతాలు ఎన్నో రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి, మెజారిటీ రాష్ట్రాలు ఈరోజు బీజేపీ పాలిత ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలించే ప్రాంతాలు కూడా ఒక 5-6 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. మరి అక్కడ ఏదైనా ఇటువంటి డిస్కంలు రుణభారాన్ని తగ్గించే కార్యక్రమం ఎప్పుడైనా తీసుకున్నారు అధ్యక్ష? ఒకసారి ఆలోచన చేయాలని చెప్పి కూడా నేను ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకుల్ని కూడా కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఇంకో విషయం ఏంటంటే గతంలో 2014 నాటికి తలసరి వినియోగం మన దగ్గర 1,200 యూనిట్ల అధ్యక్ష. కానీ ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఎంతో ప్రణాళికతో ముందుకు తీసుకుపోయి చేసినటువంటి దాంట్లో ఫలితం ఈరోజు తలసరి వినియోగం 1,505 యూనిట్లు అధ్యక్ష. ఎంత తలసరి వినియోగం 2,070, సరే సరిదిద్దుతా ఉన్నా అధ్యక్ష, 2,070 యూనిట్లు అధ్యక్ష. ఇప్పుడు దాదాపుగా జాతీయ స్థాయిలో కూడా తలసరి ఆదాయం కంటే కూడా మన రాష్ట్రం ఈరోజు వినియోగించడంలో ఎక్కువ ఉన్నటువంటి దాంట్లో మన ప్రగతి ఎంత మనకు కనపడతా ఉందో దీనివల్ల మనకు కనపడతా ఉంది అధ్యక్ష. ఒకటి కరెంటు కష్టాలు మనం తొలగించుకుంటూ పోయి రాష్ట్రంలో రైతులకు కానీ పారిశ్రామికవేత్తలకు కానీ అదేవిధంగా డొమెస్టిక్ కానీ ఈరోజు కన్జ్యూమర్లకు కానీ ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు అధ్యక్ష. గతంలో విద్యార్థులైతే పరీక్షలు వచ్చినాయంటే మరి కరెంటు లేక మన కందీళ్ళు బిజిలీలు పెట్టుకుని చదువుకున్న రోజులు కూడా మేము చూసాం అధ్యక్ష. కానీ ఈరోజు విద్యార్థులకు కానీ మరి చదువుకున్నటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే మరి ప్రాథమిక స్కూల్ కానివ్వండి మరి ఉన్నత విద్య కానివ్వండి అన్ని మరి ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా ఈరోజు సంతోషంగా దాదాపుగా 3-4 సంవత్సరాల నుంచి 4-5 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మరి విద్యార్థులు చదువుకొని మంచి ఉత్తీర్ణత శాతం పొందడానికి కూడా రాత్రిపూట చదువుకోవడానికి కూడా అవకాశం మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతనే పూర్తి స్థాయిలో ఈరోజు మరి కోతలు లేనటువంటి మరి ఈరోజు మన విద్యుత్ కూడా అందించినటువంటి ఘనత కూడా ఈరోజు మన ప్రభుత్వాన్ని అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఈరోజు కాళేశ్వరం లాంటి ఎత్తిపోతల పథకాలు అధ్యక్ష, అదేవిధంగా ఎన్నో ఎత్తిపోతల పథకాలు ఈరోజు మనము ప్రారంభించుకున్నటువంటి సందర్భంలో మరి దానికి కూడా కరెంటు కోత లేకుండా అదనంగా ఉత్పత్తి చేయడానికి కూడా ఈరోజు మరి ఉత్పత్తి రంగంలో కూడా ఈరోజు మన ఉత్పత్తి చేసుకోవడానికి కూడా మనం ఒక లక్ష్యంతో ముందుకు పోతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. మనకు ఈరోజు చూస్తా ఉన్నాం పోయిన సంవత్సరం కానీ ఈ సంవత్సరం కానీ భారీ వర్షాలు పడ్డాయి అధ్యక్ష. ఒక దిక్కు మనం కాళేశ్వరం లాంటి పథకం ద్వారా ప్రాజెక్టుల ద్వారా నీళ్లు తీసుకున్నటువంటి సందర్భంలో కూడా మరి ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే రైతులు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మరి రైతులు పంట పండించుకున్నటువంటి సందర్భంలో కూడా మనకు కనపడతా ఉంది అధ్యక్ష. రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే 25 లక్షల కరెంటు మోటార్లు మరి పనిచేస్తూ ఉంటే మరి 1 జనవరి నుంచి కూడా మరి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు 2018 నుంచి కూడా 24 గంటల సరఫరా ఇస్తున్నటువంటి దేశంలోనే మన తెలంగాణ రాష్ట్రం నంబర్ 1 అధ్యక్ష.
ఏ రాష్ట్రంలో కూడా 24 గంటల కరెంటు రైతులకు ఉచిత కరెంటు ఇచ్చినటువంటి దాఖలాలు ఎక్కడ లేవు అధ్యక్ష. మనం చూస్తూ ఉంటాం పేపర్లో కానీ, మరి పేపర్లో వచ్చినటువంటి ఆర్టికల్ చూస్తూ ఉంటాం. అనేక రాష్ట్రాల్లో మరి ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని, ఇంకా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అయితే గ్రామాలకే కరెంటు లేనటువంటి సందర్భం మనం చూస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో గ్రామాల్లో కరెంట్ లేదు, ఇళ్లలో కూడా కరెంట్ లేనటువంటిది కందీలు పెట్టుకొని మరి ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో కూడా, పేదవాళ్ళు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. మరి ఇంత కరెంటు మనం రైతులకు ఇవ్వడం వల్లనే మరి ఈరోజు అటు వర్షాలు, ఇటు ప్రాజెక్టు ద్వారా కరెంటు నీళ్లు, అదేవిధంగా 24 గంటల కరెంటు ఇవ్వడం వల్ల మొన్ననే మరి ఉన్నటువంటి మన కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల అధ్యక్ష మొన్ననే ఒక నివేదికలో చెప్పారు అధ్యక్ష, మొత్తం దేశంలో పండిన పంటల్లో 60% పంట మరి ఏదైతే కొనుగోలు చేసిందో, ఒక తెలంగాణ నుంచి 60% పంట కొనుగోలు చేసిన దాంట్లో రికార్డు సాధించిందని చెప్పి ఈరోజు చెప్పారు అధ్యక్ష. ఇది ప్రగతి కాదా అధ్యక్ష? బయట మాట్లాడుతూ ఉంటారు కాంగ్రెస్ నాయకులు కానీ, బీజేపీ నాయకులు కానీ, ఏం అభివృద్ధి చేశారా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత 6 సంవత్సరాల గొప్పలు చెప్తున్నారు, ఏం అభివృద్ధి చేశారని మాట్లాడతారు. రైతుకు పంట పండించడానికి అవకాశం కల్పించి, నీళ్లు ఇచ్చి, కరెంట్ ఇచ్చి, వాళ్ళకు రైతు బంధు ద్వారా మరి సంవత్సరానికి 2 పంటలకు 10,000 రూపాయలు ఇచ్చి, మరి రైతు బీమా ఇచ్చి, ఇన్ని విధాల సౌకర్యం కల్పించినటువంటి ప్రభుత్వం 60 సంవత్సరాల్లో పరిపాలించినటువంటి ఉమ్మడి పాలకుల కంటే ఈరోజు రైతులు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారంటే, మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే ఆలోచన చేస్తున్నారు అధ్యక్ష, రైతును రాజుగా చూడాలి, రైతు అకౌంట్లలో మరి 5 లక్షలు 10 లక్షలు నిల్వ ఉండే విధంగా రైతు రాజు అంటే దేశంలో తెలంగాణలోనే ధనవంతులైనటువంటి రైతులు తెలంగాణ ఉన్నటువంటి నిదర్శనంగా ఉండాలని చెప్పి మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆశిస్తున్నటువంటి దాంట్లో కొన్ని విజయాలు ఒక 2-3 సంవత్సరాల నుంచి మనము సాధించుకున్నామని చెప్పి కూడా సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. కంక్లూడ్ చేయండి గంగాధర్ గారు. అదేవిధంగా ఈ విధంగా మనము చేస్తూ ఉంటే అధ్యక్ష, ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వం అయితే ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే 2003 ఏదైతే యాక్ట్ అమెండ్మెంట్ కార్యక్రమం తీసుకొచ్చింది అధ్యక్ష, తీసుకొస్తా ఉంది. మన ముఖ్యమంత్రి గారు మొట్టమొదటి స్పందించి ఒక ఉత్తరం కూడా రాశారు అధ్యక్ష. నిన్ననే అసెంబ్లీలో కూడా వారు మాట్లాడినదని కూడా మేము చూసాం. ఉత్తరం రాసినా కానీ ఉలుకు పలుకు లేదు అధ్యక్ష. కానీ చట్టం తీసుకొచ్చి మన మీద రుద్దటానికి కూడా ఈరోజు ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో మనం ఇక్కడి నుంచి ఒక తీర్మానం కూడా చేయాలని చెప్పి కూడా ఇంతకుముందు గౌరవ మంత్రివర్యులు కూడా చెప్పారు. తప్పకుండా ఇంతకుముందే ఎంఐఎం పార్టీ ద్వారా జాఫ్రీ గారు, వారు ఎంఐఎం పార్టీ యొక్క నాయకులు, వారు కూడా మద్దతు తెలుపుతున్నామని చెప్పారు. మరి ఇన్ని కష్టాల నుంచి మనం 6 సంవత్సరాల నుంచి కష్టాల నుంచి బయటపడి ఒక ఘాటిలో పడతా ఉంటే, ఉన్నటువంటి ఫెడరల్ వ్యవస్థకు విరుద్ధంగా మరి రాష్ట్రాలకు ఉన్నటువంటి అధికారాలను దొంగిలించుకోవడానికి మరి ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, బీజేపీ ప్రభుత్వం ఒక్కొక్క అధికారాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి తీసుకోవడానికి మరి ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మరి ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఒక్కరోజు మాట్లాడరు. ప్రతిపక్ష పార్టీగా ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట్లాడదు. నేను అసెంబ్లీలో మాట్లాడినటువంటి చూశాం కానీ బయట మాట్లాడరు. మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కేంద్ర మంత్రులు ఉన్నారు, మరి ఉన్నటువంటి ఎంపీలు ఉన్నారు, బీజేపీ ఎంపీలు, వారు ప్రతిఘటించడానికి చూడరు. మరి ఇంత మనం చేస్తూ ఉంటే కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోవడానికి పరిస్థితి లేదన్నటువంటి సందర్భంలో ఈ చట్టం తెస్తే మరి ఇంతకుముందే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి విధంగా రైతులకు మరి ఈరోజు సంతోషంగా మరి వ్యవసాయం చేసుకుంటూ గల్ఫ్ దేశాలు లాంటి గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి మరి ఉన్నటువంటి వలసపోయినటువంటి వాళ్ళు కూడా వచ్చి మా వ్యవసాయం మేము చేసుకుంటాం, తెలంగాణ మాకు వచ్చింది, మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మాకు ఇన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తూ ఉన్నారు, మేము పంటలు పండించుకొని మేము బతుకుతామని చెప్పి వాపసు వచ్చి వ్యవసాయం చేసుకుంటా ఉంటే ఈ చట్టం వస్తే మరి మేము చూసాం అధ్యక్ష, 85 కన్నా ముందు కరెంటు మీటర్లు ఉండేటి. ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత 85లో మరి కొంత వెసులుబాటు ఇచ్చి మరి మోటార్లకు సబ్సిడీ ఇచ్చి చేశారు అధ్యక్ష. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు, మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు 24 గంటలు ఉచిత కరెంట్ ఇస్తే పంటలు పట్టించుకున్నటువంటి దాంట్లో మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క చట్టం వస్తే మరి 24 గంటల కరెంటు పోయి మరి మీటర్ల ద్వారా బిల్లులు చెల్లించే కార్యక్రమం వస్తుంది. 2 నిమిషాలు వస్తుంది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా మరి బడుగు బలహీన వర్గాలు ఎవరికైతే మనం వెసులుబాటు ఇస్తున్నామో ఎస్సీలకు కానీ, ఎస్టీలకు కానీ, మరి ఆర్టిజన్స్ కానీ,
వాళ్ళందరూ కూడా నష్టం వచ్చే అవకాశం ఉంది. మరి దీన్ని పూర్తిగా మనం ఖండించాలి. సభ మొత్తం ఏకగ్రీవంగా ఖండించి తీర్మానం పంపాలని చెప్పి కూడా కోరుతా ఉన్న అధ్యక్ష. అదేవిధంగా శ్రీశైలంలో కూడా మొన్న ఒక సంఘటన జరిగింది, చాలా దురదృష్టమైన సంఘటన. మరి దానికి ఏదైతే 10 మంది విద్యుత్ సిబ్బంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం, మరి భారీ ఆస్తి జరగడం విషాదకరమైన సంఘటన అధ్యక్ష. ఇంతకుముందు మంత్రి గారు చెప్పినట్లు మేము కూడా టీవీలో పత్రికలు చూసాం అధ్యక్ష. మరి మంత్రి గారు కానీ గౌరవ మంత్రి గారు జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు వెంటనే స్పందించి అక్కడ ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు మన అసెంబ్లీ విప్ బాలరాజు గారు కానీ మన సంబంధిత సంస్థల యొక్క అధికారులు కానీ స్పందించి మరి ఆ విద్యుత్ సిబ్బందిని రక్షించాలనే ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అక్కడ కింద సాధ్యం కాక కొంతమంది నష్టం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇప్పుడైతే వార్పుడ్ బేసిస్లో మరి అది విద్యుత్ ఉత్పత్తిని మళ్ళీ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. మన ముఖ్యమంత్రి గారు వెంటనే స్పందించి కేసీఆర్ గారు సిఐడి విచారణ కూడా ఆదేశించారు అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఒక కమిటీని కూడా ఇతర అధికారుల ద్వారా ఒక కమిటీని కూడా వేసి మరి రిపోర్ట్ ఇవ్వాలని కూడా ఆదేశించారు. మరి అదేవిధంగా ప్రమాదాలలో కోల్పోయినటువంటి కుటుంబాలకు ఎవరైతే ఏడీ కానీ డిఈ కానీ అధికారులకు 50 లక్షలు, అదేవిధంగా ఇతర సిబ్బందికి 25 లక్షలు, మరి అదేవిధంగా ఇంతకుముందు మంత్రి గారు చెప్పినట్లు మరి డిఈ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వారికి మరి 1,20,00,000 దాకా నష్టపరిహారం ఇచ్చే కార్యక్రమం, అదేవిధంగా ఇతర సిబ్బందికి ₹1,00,00,000 ఇచ్చే కార్యక్రమం. ఇది ఎక్కడన్నా ఏ రాష్ట్రంలోన్నా బీజేపీ పాలిత ప్రాంతాలు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రాంతాలు కానీ ఇక్కడ ఇస్తున్నారు అధ్యక్ష. అది కూడా ఆలోచన చేయాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్న అధ్యక్ష. అదేవిధంగా దీన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీలు రాజకీయాల పరమావధిగా ఆరోపణలు గుప్పిస్తూ శవాల మీద పేలాలు ఏరుకోవడం లాంటిది అధ్యక్ష. ఇటువంటి మానుకోవాలా. మరి 6 సంవత్సరాల నుంచి 60 సంవత్సరాల్లో చేయలేనటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఈరోజు 6 సంవత్సరాల్లో ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసింది కాబట్టి రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చినాం అధ్యక్ష. మేము రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చినాం. కానీ బయట మాత్రం ఇతర ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఏం మాట్లాడతాయంటే మీరు 6 సంవత్సరాలు ఏం చేసి చూపించిందంతా ప్రజలకు చూస్తున్నారు. కాబట్టే ఏ ఎన్నికలు వచ్చినా అధ్యక్ష, ఏ ఎన్నికలు వచ్చినా, ఉప ఎన్నికలు వచ్చినా, మరి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు వచ్చినా 100కి 100%, 95% జిల్లా పరిషత్తులు అయితే 100% మున్సిపాలిటీలు ఏ ఒక్క 2, 3 తప్పిస్తే మొత్తం టీఆర్ఎస్ పార్టీకి పట్టం కట్టింది. మీకు అవగాహన రాలేకపోతున్నారని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ మరి ఏదైతే ఎలక్ట్రిసిటీ మీద నాకు అవకాశం కల్పించినటువంటి చైర్మన్ గారికి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ మరి ఏదైతే 2003 చట్టాన్ని సవరిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెడుతున్న దాన్ని పూర్తిగా మనము వ్యతిరేకిస్తూ ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేయాలని చెప్పి కూడా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై తెలంగాణ.